السلام عليكم من جديد. سعد بوعقبة، نرجع لك. سعد بوعقبة، سعد بوعقبة. نعم، ما تسمع بك. اهلا. سعد بوعقبة، لماذا كما سألت قبيل الانتليجنسيا، النخبة تاع البلاد هذه، إذا كاينة نخبة في هذا البلاد، لماذا ما تاخذش حقها من حق في التعبير وتدخل في الميدان وتقول ما لازمها تقول؟ لماذا؟ كاين ثلاث عوامل اساسيه. تفضل. عندك عامل اساسي، الاول هو انها نخب غير منظمه، ما عندهاش اطر اللي تنشط فيها، سواء اطر نقابيه او اطر جمعياتيه او من هذا النوع. وايضا عامل اخر، اغلب النخب اللي قادره تتكلم استعملت معها السلطه العصا والجزره، اللي يتشرى شراته، واللي ما يتشراش يتهدد هداته، واللي وصلت بها الحال الى ان فيه بعض النخب جوعتهم حتى في الاكل تاعهم. وضع النخب في بعض النخب الان في الجزائر اسوأ من وضعهم حاشيه الاستعمار. الان كاين دكاتره في الجزائر جائعين ما يلقاوش واش ياكلوا. علاش؟ لان السلطه نحت لهم حتى حقا في الوظيفه ولا حقا في العمل، نحته لهم. في وقت فرنسا الحركه الوطنيه كما فرحات عباس ولا بن خده ولا حتى عبد رمضان، هذو كانوا يخدموا في الاداره الاستعماريه، ومع ذلك ما كانتش وكانوا يعارضوا الاستعمار ويجاهروا بالاستقلال، ومع ذلك ما كانتش تعاقبهم بنفس الصله اللي تعاقب الان الجزائر المستقله، ابنائها المستقلين، الدكاتره والنخب اللي هي في الحقيقه هي المفروض تكون مشاعل تضيء الظلمات امام الامه، فاذا بها هي اللي تكون باطفائها. واغلب المؤسسات تاع صناعه الراي في البلاد او تاع التفكير حطوا على راسها جهله وطباعين وانتهازيين، وسحروا الساحه. حقيقه الشيء الموجود في طبقات النخب هو صوره لما موجود في الحكومه، لان الان الحكومه تاعنا ولا حتى الاجهزه المحيطه بها فيها من التصحر ومن الجهل ومن الشيته ما يكفي لاغراق قاره كما افريقيا. يعني على غالب الوضع الان، ولكن ايضا كاين شيء من الجبن ايضا، لان النظام التعليمي تاعنا ايضا لازم نقولوا بصراحه خرج كثير من الناس علمهم الطحين والرخص اخفاء عام في وسط. ولكن سعد بوعقبة لهذه الدرجة هذه جامعة بأكملها، صحافة بأكملها، الساحة السياسية بأكملها، ما كانش 10 قطوط باش يدخلوا في الساحة كما تقول انت السياسية ويقولوا واش يقولوا ويديروا واش يديروا. كانت البوليسية ما يدخلوا للجامعة في الستينات 67 68 كنا جايين من الجبل، والجامعة الجزائرية اللي ورثناها على الاستعمار كانت أكثر حرمة من الجامعة الآن الجامعة فيها أشياء يندى لها الجبين. الأساتذة مع الأساتذة والطلاب مع الطلاب. يعني حقيقة احنا في الستينات كان همنا هي مشاكل البلد، كنا نتصارع سياسيا داخل الجامعة والدراسة أساسية، ولكن على الهامش تاع الدراسة كلها قوة سياسية في البلد، وكنا نقرروا كثير من القضايا. لازم تعرف باللي سواء عن خطأ ولا صواب، أن حكاية الإصلاح الزراعي وحكاية الثورة الزراعية وتسيير الاشتراكي المؤسسات
قررتها انه خب في جامعه الجزائر قبل ان يقررها بومدين في البرامج تاعو. هذه حقائق لازم يعرفوها الناس. الان الجامعه راها صحراء، راهي عباره عن كراش الكبار. هذا مكان بارك الله فيك سعد بوعقبة. بارك الله فيك سعد بوعقبة. Je suis obligé de vous interrompre. Vous avez dépassé votre temps de parole. Gerfa Badreddine, il vous reste environ 4 minutes. Donc, si vous souhaitez commenter quelque chose en particulier. Badreddine Gerfa. Est-ce que vous m'entendez, Badreddine Gerfa? Je vous entends par Skype. Oui, alors, dites-moi, Badreddine Gerfa, est-ce que vous voulez faire un commentaire sur une intervention en particulier parce que vous voyez hocher de la tête, je suppose que vous voulez faire un commentaire. Ok, vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Bon, premièrement, j'ai quelques petites remarques. Et justement. Un de vos invités a dit que l'instance exécutive des fils à l'étranger a reconnu que l'AIS est la branche armée du fils. Oui. Bon, je le dis haut et fort. C'est vrai que Rabah Kibir, en tant que chef de l'instance exécutive, a reconnu ça. Mais le bureau du fils à l'intérieur, à Sadat Hachani, a complètement refusé ce processus et pour éviter tout malentendu, il a annoncé le fameux congrès d'Europe. Et bon, malheureusement, il est mort, il a été assassiné avant, et il y a eu le congrès qu'on a appelé le congrès Hachani. Donc, le fils n'a jamais eu de branche armée. Je dis, certains militants du fils sont montés au maquis, c'est sûr. Certains militants du fils ont été à l'AIS, d'autres au GIA, c'est sûr. Mais globalement, il y a eu 2 à 3% des militants du fils ou sympathisants du fils qui sont montés au maquis. Je vous donne un chiffre. À peu près, il y a eu 30 000 Algériens qui sont montés au maquis. Faites votre compte, vous trouverez que la quasi-majorité des militants et sympathisants du fils sont restés en Algérie ou sont montés à l'étranger. C'est resté, donc le fils est resté un parti politique. Les gens qui sont montés au maquis sont montés de leur propre initiative. Il n'y a pas eu d'appel de la direction du fils, que l'on s'entend très bien. Allez, voilà. Deuxièmement, quand on parle de tous ces événements, comme si le fils était là, tranquille, comme parti légal. Le fils a été dissous donc en mars 92, mais souvenez-vous, il y a eu beaucoup de périodes où on a essayé de déstabiliser le fils. En 91, il y a eu la première tentative avec Merrani, Bachirfke et Sahnouni, souvenez-vous. On est sorti indemne. Bon, il y a eu la direction du fils qui était en prison. La deuxième tentative, ça a été pendant les événements de la violence, l'utilisation des GIA pour assassiner beaucoup de militants et cadres du fils. Il y a eu plus de 600 à 700 cadres et militants du fils qui ont été assassinés dans les maquis par les GIA. Dont Mohamed Saïd, par exemple. Dont Mohamed Saïd, par exemple. Mohamed Saïd, par exemple, je voudrais bien que Anwar Haddam, que je salue au passage, nous dise un mot sur Mohamed Saïd et sur Rajam. Rajam, rahimahullah, ses premiers communiqués en 92, quand les attentats ont commencé, a bien signalé à maintes reprises que ces attentats étaient l'œuvre de la sécurité militaire du DRS. Mais Mohamed Saïd avait fait allégeance au GIA au nom du fils avant que le même GIA ne l'assassine. Bon, Anwar Haddam va peut-être nous aider à comprendre ça. D'ailleurs, le GIA dans ses communiqués, ont toujours dit que Mohamed Saïd voulait prendre les GIA pour négocier avec le régime pour une solution politique. Donc, c'est deux approches complètement différentes. Bon, pardon, Badreddine Gerfa. D'autres leaders du fils, dont Abdallah Anes par exemple, disent que Mohamed Saïd a été contraint de faire cette allégeance. Il était au maquis, il savait qu'il risquait d'être égorgé, il l'a fait sous la contrainte
et que d'ailleurs il a eu raison, puisque juste un an après, il était pratiquement prisonnier des mêmes JA, il a été égorgé par ce même JA à qui il a fait allégeance. C'est possible, mais tout ce que je peux dire, les témoignages existent, les cassettes existent, les communiqués du GIA existent. Ils reconnaissent qu'ils ont tué plus de 600 militants du fils au maquis. Ça, c'est clair, c'est l'histoire qu'on peut trouver écrite, etc. Bon, laissez-moi terminer. La troisième tentative pour disculper, montrer du doigt le fils, c'est les assassinats à grande échelle dans les régions qui ont voté fils massivement, comme Ben Talha, comme Bni Messous, comme Rilizan, etc. La quatrième tentative de déstabilisation du fils, c'était la manipulation de certains chefs de l'AIS pour essayer de s'accaparer la direction du fils, et malheureusement, ça a continué entre 2000 et 2003. Il y a eu beaucoup de tentatives, et c'était l'œuvre du général, certainement du général Toufik et du général Smaïl, qui ont utilisé certains chefs de l'AES pour s'accaparer la direction du fils. Ou alhamdoulilah, les cadres du fils, à l'ouest, à l'est et au centre et à l'étranger, et Cheikh Abbasi Madani qui était en résidence surveillée, tous ensemble, nous avons travaillé pour éviter cette mascarade. Alhamdulillah, le fils est resté indemne avec à sa tête Abbasi Madani et Ali Belhaj. Bon, donc, maintenant, dans toute cette affaire de déstabilisation, c'est pour essayer de montrer que le fils n'est pas un parti politique. Et alhamdulillah, tout le monde maintenant le dit, tout le monde témoigne, le fils a essayé par des tentatives multiples, et la meilleure tentative d'ailleurs c'était le contrat de Rome. Comment se fait-il qu'un contrat où on signait M. Mehdi, qui était le président le secrétaire général du FLN, Anwar Haddam, qui représentait le fils, qui était le chef de la délégation exécutive. Souvenez-vous qu'Anwar Haddam, il est là comme invité, il avait rendu visite à Mandela en Afrique du Sud, et il a rendu visite au chef du gouvernement de Suède. Donc, toutes ces tentatives, c'était pour offrir une solution. Et là, je suis obligé de vous interrompre, Badr Dinguerfa, vous avez dépassé votre temps d'intervention, contrairement à Brahim Younsi, qui a plusieurs minutes à récupérer. Brahim Younsi, qu'est-ce que vous répondriez à Badr Dinguerfa qui dit que non, le fils n'a jamais reconnu l'AIS comme étant sa branche armée, que c'était Rabah Kébir, et que Rabah Kébir ne représentait pas le fils? Bah, il fallait le dire à ce moment-là. Il fallait le dire à ce moment-là, et je suis désolé, je crois qu'il ne faut pas jouer les Ponce Pilate. La période considérée n'est pas la période des années 2000, mais la période de 1993 jusqu'à 1997-1999. Anwar Haddam, auquel je rends le salut, était membre de l'instance exécutive à l'étranger. Il a été un de ses fondateurs, avec Rabah Kébir qui était lui en prison, avec Cheikh Abdaqi Sahraoui qui était présent pour la création de l'instance exécutive à l'étranger. Mais Anwar Haddam, il me démentira et me rectifiera si cela n'est pas vrai, avait une fonction spécifique, parce que Anwar Haddam et la délégation parlementaire avaient un rôle spécifique à jouer, que cette délégation a joué, qu'elle a parfaitement joué, parce qu'elle allait devant le Parlement européen en tant que parlementaire, parce que c'était des parlementaires, et ils avaient cette fonction-là spécifique à jouer. Il y a eu des divergences à l'intérieur sur des questions stratégiques. Moi, je n'appartenais pas à cette instance et j'étais loin à ce moment-là. Il y a eu des divergences entre les personnalités qui constituaient cette instance sur des questions, d'après ce qui m'a été dit, sur des questions stratégiques. Ils ne se sont pas entendus sur ces questions stratégiques et chacun a pris le chemin qu'il a pris. Je veux dire la chose suivante. Il faut être aussi raisonnable. Quand je dis raisonnable, c'est comment est-ce que le pouvoir aurait
Vous me parlez? Oui, oui. Brahim Younsi, oui. comme il ne reste plus beaucoup de temps, j'aimerais mettre à profit votre présence pour parler de Santé Gidio, qu'on a un peu négligé alors que c'était au programme. Oui, je vais revenir à Santé Gidio précisément. Je vous en prie, justement. Non, pourquoi? Ce que je veux dire, c'est que pourquoi le pouvoir aurait-il négocié avec le fils, alors que le fils a été dissous? S'il n'y avait pas ces groupes armés, dont certains, comme l'AIS, se revendiquaient du Front islamique du salut, il n'aurait pas discuté avec les dirigeants du fils. Les dirigeants du fils qui étaient en prison, Hachani est en prison. Abbasi Madani, Ali Belhadj était en prison. Pourquoi aurait-il négocié ou discuté avec le fils? Pour quelle raison? Il n'y avait aucune raison. Et ce que je veux dire, c'est que Abbasi Madani, dans un communiqué qui existe, que je n'ai pas sous les yeux, mais cela peut se vérifier, a envoyé un communiqué pour soutenir la trêve. Et il avait qualifié cette trêve de décision courageuse. Oui. Ceux qui sont contre cette trêve, c'est-à-dire qui sont pour la violence. Or qu'il fallait absolument arrêter la violence. Et d'autre part, il y a d'autres partis politiques qui, en dehors du fils, qui n'étaient pas favorables à la trêve. Alors que leurs militants se promenaient à Alger ou ailleurs, les mains dans les poches, les maquis étaient ouverts, les fusils étaient là, les casemates étaient là, ils n'avaient qu'à y aller. Ils n'avaient qu'à y aller dans les maquis. Cette trêve était une excellente chose et je la soutiens parce qu'elle a clarifié la situation politique. Mais comment ont-ils fait pour faire capoter cette initiative de Santé Gidio? Pourquoi le régime n'y a-t-il pas participé de la moindre petite façon? Personne n'a fait capoter. C'est pas. Pardonnez-moi. Oui, je vous en prie. Le Saint-Égidio n'a pas été capoté par la trêve. Saint-Égidio a reçu une fin de non-recevoir par Yamin Zarouel lui-même, qui disait, il a dit deux choses. Un, que le dossier du fils était clos. Souvenez-vous? Oui. Deux, il a dit que la Saint-Égidio, c'était un refus en gros et en détail. Mais pourquoi, Brahim Younsi? Pourquoi? Non, parce qu'il a porté une solution. Une solution. Et l'instance exécutive du fils a étalé et a comment dirais-je, accompli un des objectifs de l'accord de Rome. C'est le rejet de la violence. C'est un point inscrit dans le contrat national ou le contrat dit national. C'est le rejet de la violence. Il fallait absolument, pour donner une réponse politique au contrat de Rome, il fallait que la violence s'arrêtât. Et il fallait absolument faire ce travail pour que les maquis cessent. Voilà ce qui a été fait. Je considère, comme l'a dit Abbasi Madani en 1997, en septembre 1997, que cette trêve était une décision très courageuse. Mais à qui vous imputeriez précisément l'échec de Saint-Égidio? Je l'impute au pouvoir. Seulement le pouvoir? Mais il y a eu des défaillances, il y a eu des gens qui ont rejoint. Vous avez Hamas, vous avez le PRA, vous avez Louis Hanon, le PT, vous avez d'autres partis qui ont accouru, qui ont été récupérés par le pouvoir. Même le NDA par la suite, il a, je veux dire, par la suite a réintégré ou intégré d'une façon ou d'une autre le pouvoir. Ben Bella a dit dès le départ, il a dit même à Rome, il a déclaré que si le pouvoir ne rejoignait pas, il voyait très mal comment cela pourrait aboutir. Il a dit à Rome même. Mais il avait raison. Si le pouvoir n'accepte pas de dialoguer avec vous, de discuter avec vous, votre initiative est vouée à l'échec. Il fallait des interlocuteurs. Et la violence, jusqu'à aujourd'hui, et vous l'avez excellemment dit tout à l'heure, à savoir que toute la violence, et jusqu'à maintenant, est mise sur le dos de ce qu'on appelle les islamistes et sur le dos du fils, à l'intérieur et à l'extérieur. On a trop tardé
en tout cas à mes yeux et aux yeux de beaucoup de gens qui étaient du côté du fils, on a trop tardé à aller vers le désengagement militaire et donner, comme le dit Hussein Ahmed, donner remettre le politique au premier plan. Et nous avons essayé de remettre le politique au premier plan, mais hélas, le pouvoir a fermé toutes les portes et toutes les fenêtres. Et l'assassinat de Hachani a contribué à mettre quasiment fin à cette situation. Et d'autre part, nous avions essayé, et j'étais partie prenante de cela, Abd Qader Hachani, Allah yarhamou, aussi, nous avons porté tous nos efforts en 1999 sur la candidature de Taleb Ibrahimi. C'était une façon aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'en étais un des principaux acteurs, en tout cas à l'extérieur, pour porter cet effort politique sur la candidature de Taleb Ibrahimi. Et vous savez ce qui est arrivé. Voilà, le retrait des 6. En laissant Abdelaziz Bouteflika seul sur le champ. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, la question politique n'a été perdue de vue par les dirigeants du FIS à l'intérieur ou à l'extérieur. Et j'en suis témoin et je les défends pour ce qui est de l'instance exécutive du FIS, parce qu'ils ont été courageux, ils ont été honnêtes, ils ont été bernés peut-être, par leurs propres amis, parce qu'ils ne pouvaient avoir les informations qu'aujourd'hui nous avons plus d'informations que nous n'en avions en 1995, en 1996 ou en 1997. Certaines informations sortent, certaines choses apparaissent, etc. Mais l'intention, et plus que l'intention, l'action qui a été faite était une action qui devait être salvatrice et qui devait aboutir à un dialogue politique. Ce dialogue politique n'a pas eu lieu. Nous le regrettons parce qu'il n'a pas été possible de faire un travail politique profond à l'intérieur. La preuve, Hachani lui-même, quand il a essayé de travailler ou de retravailler la société, cela n'a pas été possible et cela n'a pas répondu pour des raisons qui sont tout à fait explicables. Merci Ibrahim Younsi, merci Saad Bouakba, merci Badreddine Guerfa, merci Anwar Haddam. Je suis désolé de ne pas revenir à mes autres invités pour leur permettre de dire le mot de la fin. Nous avons débordé sur le temps de l'émission. Merci, chers amis téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Khavala khair, bislama.